ایک آج کل دیکھ رہے ہوں گے تم لوگ ویڈیو، ایک نہیں اب تو بہت آ گئی، بچے چوری ہو رہے ہیں، جی ہاں، سامان چوری ہو رہے ہیں، بچے چوری ہو رہے ہیں، چیزیں چوری ہو رہی ہیں. تو ہم لوگ تو میں پاگل نہیں تھا، میں سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ پروفیشنل جو بھکاری ہیں ان کو بند کرو دینا، ان کو بلانا بند کرو، یہ آتے ہیں مانگنے کے بہانے سے. پروفیشنل میں کبھی بھی مجبوروں کے خلاف نہیں رہا. مجبوروں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دے دینا، اور حضور تو اتنا دیتے تھے کہ وہ دینے والا ہو جاتا تھا، اتنا وہ پیسے والا ہو جاتا تھا. اس کو دماغ بھی اتنا دیتے تھے، بزنس کا آئیڈیا بھی اتنا دیتے تھے، مال بھی اتنا دیتے تھے، اور سکھاتے بھی تھے، اس کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے. اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، دیتے بھی تھے اور دعا بھی کرتے تھے یا اللہ اس کا بھلا. کہ ابھی دیکھیں اسی ضمن میں نا ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا تھا. ایک کتاب ہے نزہۃ المجالس، اس کے اندر ایک قصہ لکھا ہوا تھا، بڑے میں وقت ہوا، اس کے اندر بہت پیاری بات وہ تھی. مگر یہ بچوں کا جب معاملہ نکلا نا، چوری ہو رہی ہے، بچے چوری ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، اور بہت زیادہ پیک پہ ہیں اس وقت میں، تو تھوڑا سا دھیان ہم لوگ رکھیں. ابھی بھی اگر اللہ نے سمجھ دیا ہے نا تو پروفیشنل بھکاریوں کا بائیکاٹ کرے. پروفیشنل بھکاریوں کی کوئی جگہ نہیں بنتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروفیشنل بھکاریوں کی ہمیشہ مذمت کی ہے، کئی وعیدیں آئی ہیں اس کے بارے میں. خیر میں اس واقعے کی طرف آتا ہوں کہ حضور نبی کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا قصہ تھا، بچپن کم عمری کا قصہ. کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام ان کی امی، والد ان کے تھے نہیں، پتہ ہے نا ان کو، والد نہیں. اللہ نے بس بغیر باپ کے معجزے کے طور پہ قدرت اللہ کی، وہ آئے دنیا میں، آئے تو کہتے ہیں کہ 4 دن کے تھے اور انہوں نے بات کی تھی، اور اس پہ قرآن بھی شاہد ہے. دن کے اوپر نہیں لیکن گود کی عمر میں بات کرنے کے اوپر، لیکن اگلی کتابوں میں آتا ہے 4 دن تو انہوں نے بات. اور پھر ان کے بچپن سے ہی پھر وہ کرامتی مشہور ہو گئے تھے، معجزاتی بچہ ہے یہ، ہر کوئی خوف بھی کھاتا تھا ان سے، ہر کوئی ان سے ڈرتا بھی تھا. یہ تو وہ ہے جو مطلب کیا کھائے ہیں پیٹ میں کیا ان کو بھی نظر آ رہا ہے، مطلب اس طرح کو ان کو بچپن سے بن گیا تھا، اورا بن جاتا نا ایک انسان کا، تو وہ بس ایک اورا بن گیا تھا، ایک ماحول ان کے متعلق ایسے تیار ہو گیا تھا. بڑے بڑے لوگ ان کو بلاتے تھے. ایک شخص تھا جو بہت امیر تھا اور اس کو نا بہت عادت تھی، اس کو بڑی عادت تھی لوگوں کو بلائیں، خاص طور سے غریبوں کو بلاتا تھا. غریبوں کو بلا کے کھلانا، میں اس کے خلاف نہیں ہوا، ورنہ جس بات سے میں نے اپنی واقعے کو شروع کیا ہوں، اس سے تم لوگ یہ مت پکڑ لینا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ غریبوں کو مت بلا. دعوتوں میں غریبوں کا امیر سے بہت زیادہ حق ہے، وہ بات اور ہو گئی، مگر میں کچھ اور سمجھانا چاہ رہا تھا. یہاں سے غریبوں کو بلاتا تھا. اب غریبوں میں وہ ہر قسم کے غریبوں کو بلاتا تھا، اور ہونا بھی چاہیے کہ جب کھلانے پہ آئے نا تو پھر سامنے والا چور ہو، چکیٹ ہو، برا ہو، اچھا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کو پیٹ بھر کھلانا عادت ہونی چاہیے. تو جناب وہ سب کو بلاتا تھا، اور اکثر دعوتیں ہوا کرتی تھی. غریبوں کی دعوت ایسی کرتا تھا جو امیروں کی نہیں کرتا تھا، اس کو غریبوں سے خاص لگاؤ. اس کی وجہ سے اس نے کیا کیا تھا نا، اپنے اس کے آس پاس کے جو لوگ تھے رہنے والے نے اس نے ہی بسایا تھا. غریبوں کو گھر دیکھے اپنے آس پاس تو وہ ڈیرا ہو جاتا نا. ابھی آپ دیکھیں کہ کسی مسجد، کوئی درگاہ، کوئی مندر ہو، اس کے آس پاس آپ دیکھیں گے اکثر وہاں سے اگر دینے والے لوگ نکلتے دے رہے وہاں لوگ زیادہ ملیں گے مانگنے والے. غریب غرباؤں کی آبادی وہاں پہ سڑکوں پہ سو رہے ہوں گے تو کہیں پہ اس میں جو مجبور ہوں گے اپن ان پہ بالکل وہ تو حقدار ہے. لیکن جو پروفیشنل ہو جاتے ہیں اس میں، اور اکثر تو پروفیشنل ہی ملتے، پھر وہ کام کاج چھوڑ کے یہ مانگو، اس میں 0 انویسٹمنٹ میں بھائی صرف
हाँ, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है माशाल्लाह, कमाओ बस कमाओ। बीच में एक न्यूज सुना था, कल्याण स्टेशन के बाहर में सुना था, और कोई लॉयल मतलब सच्चे बंदे बता रहे थे कि एक औरत या आदमी को पता है कि वो मर गए, तो वो होता है ना पाइप, लेकिन पाइप नहीं, वो एक होता है ना सीमेंट का बना हुआ, कंक्रीट का बना हुआ एक होता है, देखा आपने? तो उसके अंदर बैठने की, तो ऐसे ही पड़ा हुआ रहता था, तो उसके अंदर वो बैठा, उसने अपना डेरा वहां बना लिया था। उसने मांग मांग के एक गोली जमा कर ली थी। जब मर गया, मरने के बाद में वो निकला तो तकरीबन बोले 6 करोड़ रुपए निकले उसमें। 6 करोड़ रुपए उसने गोलियां जमा कर ली। उसको ये भी नहीं पता था इसको यूज कहां करूं, सिर्फ जमा कर रहा था। दैट इज प्रोफेशनल भिखारी, सिर्फ ऐसे ही। तो ये सब तूफान बदतमीजी है ना, ये नहीं होना चाहिए। अभी भी हमें समझ है ना, तो बंद करो इनको, बॉयकॉट करें इनका, प्रोफेशनल भिखारियों का बॉयकॉट करें, चाहे वो मजहबी लिबादे में है, कैसे भी है, प्रोफेशनल भिखारियों को देना ही नहीं। तो उसके आसपास में सब भिखारी रहा करते थे, मतलब भिखारी नहीं कहेंगे तो गरीब गुरबा रहते थे। गरीब गुरबाओं में अक्सर इनकी दावतें चलती थी। इसने क्या किया ना, वो चीफ गेस्ट के तौर पे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को दावत में बुलाया, बड़ी ताजीब, उनके लिए बड़ा तख्त लगाया, अच्छा सब इंतजाम किया, बेहतरीन खाना वाना हो गया। उसी रात उसके घर में एक नायाब चीज रखी हुई थी, बड़ी ऊपर, लंबे टेबल के बिना वहां पे से वो चीज उतारी नहीं जा सकती थी। होते ना अपन शो के लिए लगाते ना, कोई नायाब चीज ऊपर लगाते ना, शो के लिए कम चीजें नीचे रहती, ज्यादातर ऊपर ही रखते हैं, आम घरों की बात, ऊपर चीजें रहती। नायाब चीज थी ऊपर रखी हुई, चोरी हो गई। अब ऊपर, अब एरिया ऐसा, नायाब चीज ऐसी कोई रख नहीं देगा ना, एरिया ऐसा कि जहां से जरा भी खटपट हो तो घर वालों को खबर हो जाए, ठीक है? तो कोई खटपट की आवाज नहीं आई, और इतना ऊपर बिना खटपट के से निकाल लेना, ये भी कोई आसान काम था ही नहीं, ये मुमकिन नहीं था उनकी नजर में। चोरी हो गया, और ईसा अलैहिस्सलाम बच्चे, बचपन वाली उम्र, तो सुबह हुई। अब इसने जो अमीर आदमी था उसने शुरू किया कि गायब हो गया, अभी क्या? तो उसको ये भी यकीन था कि ये हो ना हो, ये जो आते हैं ना मेरे इधर खाने, इन्हीं ने गेम किया है, इसका यकीन था। बस उसका दिल इतना मोम था, इतना प्यारा था, उसको बावजूद इसके कि ये कुछ भी करेंगे, बावजूद इसको खिलाना था, ठीक है? तो अब वो नायाब चीज भी उसकी कोई खानदानी चीज थी। कभी खानदानी नहीं होता तो इतना माल चला भी जाता, दुख होता, लेकिन छोड़ देते, लेकिन खानदानी चीज थी। तो ईसा अलैहिस्सलाम से अदबन कि आप कुछ रहनुमाई कीजिए, बताइए। हजरत ने फरमाया ठीक है, एक काम करो, कल जितने लोग खाने पे हाजिर थे सबको बुला लो। सबको बुलाए जनाब, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूंगा है, कोई बहरा है, किसी की नाक ठीक नहीं, सभी ऐसे थे, ऐसा भी नहीं था। लेकिन अभी गरीब गुरबाओं की बस्ती में आप जाए तो ज्यादातर आपको इस तरह के मिल जाते हैं, ठीक है? तो हजरत ने ना चलते चलते, बचपन वाली उम्र, ऐसे चलते चलते एक अंधे को खड़े किए, नाबीना, पूरी तरह से ब्लैक नाबीना खड़ा, बोले आप खड़े रहे, ठीक है? उसको खड़े किए, थोड़ा और घूमे, एक लंगड़े बंदे को खड़ा किए, वो लाठी के सहारे पे खड़ा हुआ, दोनों को बुलाए, पूरी पब्लिक जमा है, ईसा अलैहिस्सलाम दोनों को बुलाकर कहा कि अंधे से बोले कि आप इसको अपने कंधे पे बिठाइए और खड़े हो जाइए, इसको
इसको अपने कंधे में बिठा के खड़े हो जाइए। लंगड़ा भी हट्टा था और ये ठीक ठाक था। अब वो कहने लगा मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, अंधा हो रहा है, मैं कैसे इसका इतना बोझ उठा लूंगा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सबके सामने पोल खोली, कहा फिर रात को तूने इसको जो उठा के जो सामान निकाला था। पूरे लोग जानते थे कि ईसा, क्योंकि ये बच्चा है ही करामती, जुबान खोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता, जो जुबान से निकल रहा है वो सच है। पकड़े गए दोनों पकड़े गए। तो दो बात है। एक बात जहां से मैंने बात शुरू किया, क्या थी? प्रोफेशनल भिखारियों को मत दो, एक ही हिम्मतें बनती है, फिर ये चोरी पे चकारी ये सब शुरू कर देते। मत दो, अपने घरों तक इनको आने का मौका ही मत दो। मजबूरों के लिए रास्ता, आपका दिल, आपका दरवाजा हमेशा खुला हो, लेकिन मजबूर तो आपके अपने घर में होते हैं, आपके अपने सगे रिश्तेदारों में होते हैं। आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। भिखारियों को वो गा के मांग रहे हैं, गौस के नाम पे आपने उठा के दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अपनों का पहले ख्याल करें, मजबूरों का ख्याल करें, मोहल्ले वालों का ख्याल करें, शहर वालों का, अनजानों का भी ख्याल करें, लेकिन मजबूरों का, सबका ख्याल करना आपका काम नहीं है। और स्पेशली प्रोफेशनल भिखारियों को तो एक ये मैसेज यहाँ पे हुआ। दूसरा जो इससे अहम मैसेज है, जिसकी वजह से शायद ये बात किताबें में दाखिल की गई, वो ये कि लोग ये कहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी के तमाम नबियों को अल्लाह ने इल्म गैब नहीं दिया, मुझे बताइए। जब उनसे पूछते ना कि ये चीज कैसे हुई, फिर वो चीज कैसे हुई, वो कहते हैं भाई बात ऐसी है ना, अल्लाह ताला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को या किसी फरिश्ते को भेज के इनको खबर करता है, लेकिन सैकड़ों बल्कि हजारों ऐसे वाकयात मिलते हैं और ऐसी बातें मिलती हैं जिसमें बिल्कुल क्लियर है कि कोई फरिश्ता आया ही नहीं, उन्होंने डायरेक्ट बताया। जैसे यही वाकया ले जाओ, वो लंगड़े को उन्होंने पकड़ा और वो अंधे को पकड़ा, कोई फरिश्ते ने आके बताया नहीं, इन्होंने डायरेक्ट बताया। समझ रहे बात को? क्यों ऐसा? क्योंकि अल्लाह ताला जिस खास अपने बंदों को, इसमें कुरान की आयत भी है, अल्लाह ताला अपने नबियों को चुनता है और उनको जो है वो इल्म गैब देता है। किसको देता है? नबियों को। सवाल ये कि अल्लाह ताला का इल्म गैब और नबियों का इल्म गैब बराबर कभी नहीं हो सकता, न था, न है, न हो सकता है किसी भी नबी का। बल्कि सारे नबियों का भी इल्म गैब मिला दिया जाए तब भी अल्लाह के इल्म गैब का कोई कंपैरिजन नहीं भाई। वो लामहदूद है। क्या है वो? लामहदूद, मतलब उसकी कोई हद नहीं। और नबियों के इल्म गैब की एक हद होती है, ठीक है? इसी तरह अल्लाह ताला का जो इल्म गैब है वो खुद का है, उसका अपना है, और बाकी तमाम नबियों का इल्म गैब और हम सबको भी जो कुछ भी नॉलेज है, ये सब किसका दिया हुआ है? अल्लाह का दिया हुआ है। तीसरी बात ये है कि एक न एक दिन सारों का इल्म खत्म होना है, सारा हर तरह का इल्म खत्म होना है, फना होना है, ठीक है? सारों का इल्म, नबियों का भी। उस दिन को कहते हैं क़यामत। जब वो आ जाएगा सारों के इल्म खत्म, उस वक्त भी बाकी अगर किसी का इल्म रहेगा तो वो अल्लाह। ये बेसिक डिफरेंस है। वो लोग जो कहते हैं ना कि भाई अरे सुन्नी लोग तो अरे यार ये इल्म गैब को मानते हैं, ये तो अल्लाह ही का है, ऐसा नहीं है। हम अल्लाह के इल्म गैब से कंपैरिजन मानते ही नहीं है। वो तो रब हैं, ये बंदे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, वो रब है, रुबूबियत से क्या ताल्लुक? समझ? तो इस वाकये से दो बेसिक बातें आज के जमाने के एतबार से हम क्या समझे? प्रोफेशनल भिखारियों को ज्यादा गले से लगाओ मत, बल्कि बॉयकॉट करो। और दूसरी बात,
کہ اللہ کے نبیوں کو وہ پتا ہوتا ہے جو عام انسانوں کو پتا نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں علم غیب. ایک بہت اہم بات بتاؤں. جی بہت اہم بات ہے. ٹھیک ہے, ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے. پتا ہے نبی کس کو بولتے ہیں؟ میرا نام کیا ہے؟ امتثال. امتثال بولتے ہیں, اصل لفظ ہے وہ امتثال. امتثال کا مطلب اصل ہونا چاہیے وہ لفظ. ابھی ماں باپ نے ویسا رکھا نہیں, ان کو پتا نہیں تھا اس کو